جنوبی پنجاب کی فضا پھر سے مضر صحت، ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک حد تک جا پہنچا۔ بہاولپور کی فضا دوسرے روز بھی آلودہ ترین برقرار، شہر اولیا دوسرے نمبر پر رہا۔ بہاولپور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 298 اور ملتان میں 169 تک پہنچ گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ملک ظفر کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ خبردار، ہوشیار، سفر کرنا ہے تو کسی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں۔ لاری اڈوں اور شاہراہوں پر مسافروں کو لوٹنے والا نوسر باز سرگرم۔ ملزمان نشاور چیز کھلا کر یا پھر گاڑی میں لفٹ دے کر لوٹنے لگے۔ ملتان میں ایک سال کے دوران 250 مسافر قیمتی اشیاء سے محروم۔ پولیس بھی لسٹیں بنانے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ملتان میں نوسر بازی کے واقعات، مسافروں میں خوف کی صورتحال۔ ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر ایک ہفتے میں 3 افراد نوسر بازوں کے ہاتھوں لٹ گئے۔ ایک ہی گھروں نے 6 ماہ کے دوران 100 افراد کو قیمتی اشیاء سے محروم کیا۔ انتظامیہ اور مسافروں کا کہنا ہے کہ خود سے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تو ہی نوسر بازوں سے بچا جا سکتا ہے۔ روہی نے معاملہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا۔ سرائکی خطے میں نوسر بازوں کے خلاف سیکرٹری RTA رانا محسن ان ایکشن، 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پولیس نے بھی نوسر بازوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے نوسر بازوں کی لسٹیں تیار کرنے اور انہیں پکڑنے کا فیصلہ SSP آپریشن سید ذیشان حیدر نے لاری اڈا پر چوکی انچارج کو نوسر بازوں کو پکڑنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ عالمی وبا، ایک ہی روز میں 5 افراد کی جان لے گئی۔ ملتان میں 2، ڈیجی خان، مظفر گڑھ اور سرگودا میں ایک مریض جاں بحق۔ ملتان میں کورونا کے 19 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور میں بھی ایک مریض میں کورونا کی تصدیق۔ بہاولپور میں 24 گھنٹوں کے دوران 19 مریضوں نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ڈیجی خان میں کورونا ویکسین لگانے کے عمل میں پیش رفت، پہلے مرحلے میں کورونا ویکسین فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ملازمین کو لگائی جائے گی۔ حکومت نے ویکسین کے لیے ملازمین شارٹ لسٹ کر لیے۔ ڈیجی خان میں 1275 افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ملتان میں آکسیجن سلنڈرز خریدنا ناممکن ہو گیا۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد آکسیجن سلنڈرز کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ۔ 2000 کے سلنڈر کی قیمت 800 سے بڑھ کر 1600 تک پہنچ گئی۔ مریض پریشان، حکومت سے آکسیجن گیس کی بڑھتی قیمتوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مریضوں کو بہتر علاج کی سہولیات کا بھونگی میسر، 12 سال بعد بھی پنجاب بھر کے مختلف ٹیچنگ ہسپتال اور طبی مراکز ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ نہ ہو سکے۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ MS کارڈیالوجی سینٹر ڈاکٹر فیاض بھی شکوہ کناں، کہتے ہیں طبی اداروں اور یونٹس کے ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹریشن نہ ہونے پر چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ لیا میں آٹے کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ جمن شاہ، کوٹ سلطان، پہاڑپور اور مختلف شہروں میں آٹا نایاب۔ آٹا کی سپلائی کم ہونے سے شہری پریشان، کہتے ہیں کہ سینکڑوں افراد کے لیے چند تھیلیاں آٹا ناکافی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بحران ختم کرنے کے اقدامات کرے۔ رحیم جار خان میں حنفیہ کالونی کا سیوریج سسٹم ناکارہ، جگہ جگہ گندے پانی کے تالاب بن گئے۔ ادھر احمد پور شرکیہ شادمان کالونی میں سیوریج کا پانی جمع، گلیوں میں 5 ماہ سے گندا پانی نہ نکالا جا سکا۔ مکینوں کو مشکلات، انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ راجن پور میں انتظامیہ کی غفلت یا عدم دلچسپی، جنرل بس اسٹینڈ پر بنائے جانے والی انتظار گاہ تکمیل کے باوجود غیر فعال۔ واش روم ٹوٹ پھوٹ کا شکار، صفائی عملہ نہ ہونے کے باعث گندگی کے انبار لگ گئے۔ مسافروں کو مشکلات، انتظار گاہ افتتاح کی منتظر۔ ملتان نواں شہر کے قریب علاقے میں گیس غائب، بحران شدید ہو گیا۔ سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف علاقہ مکین سراپا احتجاج، کہتے ہیں صبح اور شام کے وقت
गैस न आना मामूल बन गया है। बच्चों को नाश्ते के बगैर स्कूल जाना पड़ता है। इंतजामिया नोटिस ले। डेरा गाजी खान में रोड पर मलबा डालने वाले होशियार खबरदार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। 1 दर्जन से जायद FIR दर्ज। हुकाम का कहना है कि जिम्मेदारों को पहले नोटिस देकर आगाह किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल वहीद अस्ती के हल्का में 2 अहम सड़कों की मंजूरी। अलीपुर रोड 4 किलोमीटर और थलमर रोड 12 किलोमीटर तक मेटल रोड बनाया जाएगा। सनावा के कस्बा गुजरात की किस्मत जाग उठी। म्यूनिसिपल कमेटी कस्बा गुजरात को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल इंडस्ट्रियल सिटी बनाने का फैसला। चौकुरिशी से कस्बा गुजरात तक 2 रोया सड़क की तामीर की जाएगी। दही मरकज़े सेहत की THQ में अपग्रेडेशन। रेस्क्यू 1112 मॉडल पुलिस स्टेशन और सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम शामिल। पढ़ाई ऑनलाइन है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन ले। मुल्तान में कॉलेजेस के तलबा सड़कों पर निकल आए। UET और NFC और दीगर कॉलेजेस के तलबा सिरापा एहतजाज। कहते हैं पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब फिजिकल इम्तिहानात कैसे दें। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तलबा की सुनी गई। फरवरी में शुरू होने वाले इम्तिहान ऑनलाइन तर्ज पर होंगे। साबिका CGP भी बरकरार रहेगा। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स काउंसिल ने इम्तिहान ऑनलाइन लेने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन जारी न हो सका। किसी प्राइवेट कॉलेज को फीस वसूली के मामले पर खुली छूट नहीं दी जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट का मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 और रेगुलेशन को आईनी करार दे दिया। MDCAT कल अदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस जवाद हसन ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्तान मेट्रो बस मंसूबा में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का इल्जाम। केस में मुकदमा के गवाह खाबिर रफीक का बयान कलम बंद कर लिया गया। 11 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। मेट्रो बस मंसूबा में मुबैना तौर पर 16 करोड़ 44 लाख से ज्यादा का गबन किया गया। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। साबिक लीगी MNA सुल्तान महमूद हंजा समेत 7 रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमा से बरी करने की दरख्वास्तों पर वकला दलाइल के लिए समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्तान में LPG की गैर कानूनी फिलिंग करने वालों के खिलाफ महकमा सिविल डिफेंस के छापे। दौरान कार्रवाई 4 अफराद गिरफ्तार। LPG फिलिंग का तमाम सामान कब्जा में लेकर दुकानें सील कर दी गई। मुल्तान में नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनी से वाजबात की वसूली के लिए स्पेशल डिस्कनेक्शन टीम मुतहरिक। टीम का नवाबपुर रोड मोजा लंगड़ियाल पर नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सैटेलाइट टाउन हाउसिंग स्कीम का सीवरेज कनेक्शन मुनक़ता। मोजा लंगड़ियाल में रेहान बिलाल सिटी कासिम विलास के कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए। सरगोदा में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 21 लाख रुपए से जायद मालियत की चोरीशुदा कार और 7 मोटरसाइकिल बरामद। चोरीशुदा कार और मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले की गई। कानपुर में फिरोजा रोड पर लाहौर से सादकाबाद जाने वाली कोच उलट गई। 6 अफराद जख्मी। उधर लिया में 5वें मील पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को कुचल दिया। एक खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में नई आसामियों का इजाफा। पंजाब हुकूमत ने लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए 23 नई आसामियों की मंजूरी दे दी। डॉक्टर काशिफुर रहमान डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मलिक महबूब इलाही बहावलपुर में डेवलपमेंट के लिए मुतहरिक। PHA बिल्डिंग लोकल गवर्नमेंट
हाई वे से फंड डिमांड की तफसीलात तलब कर ली। तमाम अफसरान को तरक्याती मनसूबों बारे 3 रोज में रिपोर्ट्स जमा करवाने का हुक्म। महकमा ज़राअत तोसी को एक बार फिर पेस्टिसाइड्स इंस्पेक्टर्स के इख्तियारात मिल गए। वफाकी हुकूमत ने पेस्टिसाइड्स इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने पंजाब में 353 इंस्पेक्टर्स नामजद किए। ज़राइकी वसीब के तीनों डिवीजन के डायरेक्टर ज़राअत तोसी भी शामिल। हुकूमत पंजाब का सरकारी मुलाजमीन के बच्चों रिश्तेदारों को मुस्तकिल करने का फैसला। दौरान सर्विस इंतकाल पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों, बेवाओं या रिश्तेदारों को मुस्तकिल किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट रेगुलर डिवीजन ने बहावलपुर समेत तमाम सरकारी महकमों को मरासला जारी कर दिया। मुल्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑफिस में ऑनलाइन खुली कचहरी। चीफ कमिश्नर आबिद रजा बोदला ने टैक्स गुजारों के ऑनलाइन मसाइल सुने। कहा, खुली कचहरी का मकसद टैक्स गुजारों के मसाइल सुनकर उनको हल करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच आमद। रजिस्ट्रार मलिक मुश्ताक अहमद ओजला, रजिस्ट्रार जावेद इकबाल मलिक, एडिशनल रजिस्ट्रार शाहिद हुसैन समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान कोर्ट नंबर 1 में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की। कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल रिजी खान के नाम। असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड लेबर शाहिद हमीद ने कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। शाहिद हमीद लगारी को मेडल इनके खिदमात पर दिया गया। और जज्बा हो तो रोटी इज्जत से कमाई जा सकती है। मुल्तान में ख्वाजा सिरा भी बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाने के लिए मैदान में आ गए। 28 साला शानी ने कमाई का रिवायती अंदाज छोड़कर नाश्ता पॉइंट कायम कर लिया। कहा, भीख मांगने से अपना काम करना बेहतर है। शानी ने BS साइकोलॉजी की तालीम भी हासिल कर रखी।